मुझे इतना ख्वार किया जा रहा है, इतना जलील किया जा रहा है। उन्होंने वीडियोज़ बनाई जाती है, ब्लैंक पेपर से उन्होंने साइन कराई जाते हैं। उन्होंने प्राइवेट गड्डियां बिठा के लै गए। SHO साहब ने पीछे वाले कमरे ते बाबर सिंधु ने उन्होंने वीडियोज़ बनाई, उन्होंने प्राइवेट उन्होंने पर्सनल नंबर ले। उन्होंने कहा तुसीं अगर बाहर जाके एक्शन लोगे तो तुहाडे मूँह काले कर देने, तुहाडे फ्यूचर तबाह हो जाना, तुहाडी किते शादियां नहीं होनियां। प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल्स आ रही हैं और रात को हरास की मतलब दरवाजे पे नोक होती है कि ये किसी तरह ये एप्लीकेशन वापस लो। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग हैं। मुझे तो अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी है कि मेरे बच्चों को कुछ ना ये कर दें। एक ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। CPO ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਾ ਆਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी देख रहे हो जी मेरा पंजाबी व्लॉग। अज एक ऐसी स्टोरी लैके आया वा जिन्हों सुन के जिन्हों देख के तुहाडे दिल जिहड़े आ, खास तौर ते उन्हां दे जिन्हां दे घर धीआं भैणां होणगीਆਂ उन्हां दे दिल जिहड़े आ वो बिल्कुल बैठ जाणगे क्योंकि साडी जान माल इज्जत आबरू दा तहफ़्फ़ुज़ करन वालियां ने ही साडीआं धीआं साडीआं भैणां जिन्हां ते सानू माण हुंदा वा उन्हां दी इज्जत दे उपर हमला करके उन्हां नूं घरों राती 3 ਵਜੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਬ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਆ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ 2-4 ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਨਫਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੌਂਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਐਹਲਕਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੜ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਆ ਆਖਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਰਾਤ। कुछ भी नहीं, मैं अपनी अम्मी के घर गई सी। मेरे हसबैंड की डैथ हो चुकी है तो मैं हर वीकेंड मैं अपने पेरेंट्स के घर जाती हाँ। उधर गई हुई सी तो पिछे 3 वजे रात को लड़कियां आंदे गैर मतलब लेडीज़ कॉन्स्टेबल के बिना आंदे आ लड़कियां उठा के दरवाजे खोल के तोड़ के लड़कियां टच करके उन्होंने गन्स उन्होंने वाल करके उन्होंने उठा के उन्होंने लैके जाते हैं। तो फिर उस तो बाद उन्होंने कॉल की जाती है कि जी उन्होंने वीडियोज़ बनाई जाती है, ब्लैंक पेपर से उन्होंने को साइन कराए जाते हैं। तो फिर उस तो बाद उन्होंने मतलब इस तरह दसो कोई गल। फिर उस तो बाद उन्होंने कॉल उन्होंने की, उन्होंने पेपर से ब्लैंक पेपर से साइन ले, उन्होंने हरैस किया, उन्होंने प्राइवेट गड्डियां बिठा के लै गए। SHO साहब ने पीछे वाले कमरे ते बाबर सिंधु ने उन्होंने वीडियोज़ बनाई, उन्होंने पर्सनल नंबर ले। उन्होंने कहा तुसीं अगर बाहर जाके एक्शन लोगे तो तुहाडे मूँह काले कर देने, तुहाडे फ्यूचर तबाह हो जाना, तुहाडी किते शादियां नहीं होनियां, तुहानूं असीं किते माशरे 'च मूँह दिखाने दे लायक नहीं छोड़ना। अच्छा तुसी फिर दरखास्त लैके हुण फिर रुलदे फिरदे हो, की होया तुहानूं? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੱਟੇ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਸ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਬਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ 1787 ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲ ਕੀ 2 ਦਫਾ ਕਾਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਲੀਗਲ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 4 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਟ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ SHO ਗੁਲਬਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ SHO ਗੁਲਬਰਗ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ 2 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਇਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਦ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ? ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ, MPhil ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ MSc ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਾ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ 5000 2000 3000 ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡਾ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਦੋਕੀਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਫੌਜੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਨੂੰ SP ਲੈਂਡਪੋਰਟ ਟਾਊਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ IG ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਫਿਰ SP ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ सुनने तो बाद कहते उनको मुअत्तल तो कर दिया और क्या करें, और इसके अलावा क्या करें।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮਜ਼ੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਹ ਲਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਲਕ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਬਟਾਲਾ ਕਲੋਨੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ नहीं किया गया। तो उस तो बाद इन्होंने मुझे इतना ख़वार किया जा रहा है, इतना ज़लील किया जा रहा है। मेरे छोटे बच्चे हैं, फिर उस कहते एप्लीकेशन वापस लो, उसको प्राइवेट नंबर से मुझे कॉल्स आ रही हैं और रात को हरास की मतलब दरवाज़े पे नोक होती है कि ये किसी तरह ये एप्लीकेशन वापस लो। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल गोइंग हैं, उनके स्कूल खुल जाने हैं तो वो मुझे तो अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी है कि मेरे बच्चों को कुछ ना ये कर दें। अब जल्द से जल्द इस पर लीगल एक्शन लिया जाए ताकि मुझे इंसाफ मिल जाए। अगर दुनिया ते इन्हों इंसाफ नहीं मिलता तो मैं फिर कहांगा कि एक ज़ात उपर भी बैठी है जिहड़ी सारिया चीज़ों को देख रही है। तो IG साहब साडे पता नहीं अज अगर समरी ते साइन हो जाते हैं तो राणा सनाउल्ला साहब वज़ीर दाखिला रहिंदे आ कि नहीं रहिंदे। साडे शहर दा तुसीं मान हो, साडे शहर दे तुसीं शान हो। तो अगर साडे शहर दे विच पुलिस एहलकार ही जिहड़ी साडी और जान माल दे मुहाफिज ने उही एक दरिंदगी का सबूत देणगे तो असीं किहदे कोल जावांगे? राणा साहब साडे हालां ते रहम कीता जावे। अगर मैं फिर कहांगा अगर ये पुलिस एहलकार इस घिरौने खेल दे विच मुलव्वस ने, चाहे वो SHO लैवल दे ने चाहे अफसर किसी लैवल का बंदा वा, जिहड़ा भी इहदे विच मुलव्वस आ उहनूं कड़ी तो कड़ी सज़ा इह 'च मिलनी चाहिदी है।